जय जगन्नाथ दर्शक आज हूँ 14 नवेम्बर 2025 मसीहा शुक्रवार। आसतु जानिबा आम देश विदेशर एवं आम राज्य में घटुवा प्रमुख खबर गुड़िक। आसतु नजर पकाइबा सरकार विभिन्न योजना उपरे। आज प्रथम खबर आसंता 20 तारिख आरंभ हेब खरीफ धान किणा कार्यक्रम। आज्ञा हाँ आपण मैंने ठीक शुणी आसंता 20 तारिख आरंभ होगाकू जाउछि खरीफ ऋतुर धान किणा कार्यक्रम। बरगड़ जिले में प्रथम करी यही प्रक्रिया आरंभ कराजिबो। राज्य सरकार चलित ऋतु पर मंडीगुड़ी को सुगम धान संग्रह एवं उच्च एवं उपयुक्त संरक्षण को सुनिश्चित करिवार व्यापक घोषणानामा करिसेंती। एने सूचना देइछंती समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत। से कहिसेंती जे बरगड़ जिल्लारू आरंभ हेब धान किणा कार्यक्रम। धान संरक्षण पई मंडी रे अत्याधुनिक व्यवस्था मध्य करा जाइछि। 2 वर्ष मध्य 100टी मॉडल मंडी खोलिबा निष्पत्ति होइछि। प्रथम पर्यायर अंशस्वरूप टेंडर आह्वान करा जाइछि एवं 38टी मॉडल मंडी कार्यक्रम आरंभ होई सारिछि। परवर्ती खबर राज्य रे कराजिबो भिन्नक्षम शिशुंकर सर्वे। आज्ञा हाँ राज्य सरकार वर्तमान भिन्नक्षम शिशु मानकर सर्वे करिवे। एने सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। घर को घर बुली तथ्य संग्रह करिवे अंगनवाड़ी कर्मी। एथिपई सेमानंकु 500 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान कराजिबो। जन्मरू 6 वर्ष मध्य थिबा समस्त भिन्नक्षम शिशु मानकर कराजिबो सर्वे। चिन्हट शिशु मानकु राज्य सरकारंकर भिन्नक्षम योजना रे कराजिबो शामिल। एनईपी 2020 एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रे शामिल कराजिबो। सर्वे ठीक भाबरे होईछि कि नहीं ताहार मध्य जांच कराजिबो। भिन्नक्षम अधिकार एक्ट 2016 रे थिबा समस्त 21 प्रकार कैटेगरी रे समस्त भिन्नक्षम मानकु शामिल कराजिबो। अंगनवाड़ी मानक निज अंचल रे घर को घर बुली एही सर्वे को कंप्लीट करिवे। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन बूथ रिगिंग रो अभियोग आनिला बीजेडी। आज्ञा हाँ आज उपनिर्वाचन रो रिजल्ट प्रकाश पाइबो। ताहा पूर्व बड़ अभियोग आनिछि बिजु जनता दल। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे 41टी बूथ रे भोट हार 91% रु अधिक हेबा पर बूथ रिगिंग रो अभियोग आनिछि बिजु जनता दल। गतकाली सांबादिक सम्मेलन करी शासक दल उपरे बहुत मात्रा रे बरसिछि बिजु जनता दल। सांबादिक सम्मेलन माध्यम रे बीजेडी उपसभापति अतनु सब्यसाची नायक कहिसेंती जे नुआपड़ा रे प्रथमे 75% पुलिंग कुहा जाउथिला पर एहाकु 83% रे पहुंचीथिला। पुलिंग बढ़िले भल किंतु जेउ ढंगरे एहाकु कुहागला आमे ताहाकु विरोध करूछु। 41टी बूथ रे भोट हार 90% रु अधिक कुहागला। एहाकु विरोध करिछि बिजु जनता दल एवं बूथ रिगिंग होइछि बोली अभियोग आनिछि। परवर्ती खबर आज प्रकाश पाइबो नुआपड़ा उपनिर्वाचन फलाफल। नुआपड़ा उपनिर्वाचन गणति नहीं प्रशासन पक्षर प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। नुआपड़ा सोनाल कॉलेज परिवेश मध्य निर्वाचन नहीं स्ट्रंग रूम कोठरी तैयारी करा जाइथवा बेले त्रिस्तरीय सुरक्षा बलय भितर समस्त ईवीएम मेसीन को सुरक्षित रखा जाइछि। सोनाल कॉलेज परिवेश मध्य उपनिर्वाचन भोट गणति केन्द्र रही। यही भोट गणति केन्द्र रे गोटे केन्द्र बुलेट रही बेले 14 गोटी टेबुल व्यवस्था रही। प्रत्येक टेबुल रे जड़े लेखाएं गणति सरकारी अधिकारी एवं गणति पर्यवेक्षक गणति माइक्रो पर्यवेक्षक दायित्व रे रहिबे। परवर्ती खबर कटक बालीजात्रा अल्पके वर्तिले लोक। आज्ञा हाँ ऐतिहासिक सहर कटक बालीजात्रा रे बुधवार दिन राति घटी किछि अघटन। दोलीर मजा उठाउथिबा बेले दोली होई जाइथिला अचल। यांत्रिक त्रुटि कारणरू दोलीटी उपरको उठिबा बेले दोली बंद होई जाइथिला। फलरे 50 फुट उपरे फसी रहिथिले 8 लोक। पर लोकमानकु उद्धार करबाकू अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंचीथिला। प्राय 2 घंटारू अधिक समय धरी फसीथिबा लोकंकु स्काई लिफ्टिंग साहाय्य सुरक्षित भावे उद्धार करिथिला अग्निशम विभाग। एहाकू देखि अघटन देखिथिबा लोकमानक मनरे छनका बसी जाइथिला। परवर्ती खबर सीबीआई तदंत करिबो एसआई स्काम दुर्नीति। आज्ञा हाँ पुलिस एसआई नियुक्ति दुर्नीति मामलार सीबीआई पक्षरु जारी हैला मामला। विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा पर मामला रुजु करिछि सीबीआई। सीबीआई शाखा भुवनेश्वर पक्षरु मामला रुजु होइछि।
ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତଦନ୍ତର ଭାର। ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମାମଲା ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ମାଗିଲା ସିବିଆଇ। ସିବିଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରୁ ନେଇ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଚେର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ଖସୁଛି ପାରଦ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ପାରଦର ମାତ୍ରା। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ପାରଦ। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 21ଟି ସ୍ଥାନର ପାରଦ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5ରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଐତିହାସିକ ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସରିଛି, କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ 7 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କୋଣାର୍କ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଉ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେଠାରୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରିଠାରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନୀଳଗିରିଠାରୁ ମିତ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବବର୍ଗ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 100 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ହାତରେ ଧରି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳଗିରିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୂମିକା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକର ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ। 20 ତାରିଖ ସକାଳେ 10:05ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଛତିଶଗଡ଼ ଅମ୍ବିକାପୁର ଯିବେ। 27 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମୁର୍ମୁ ରାଜଭବନ ସ୍ଥିତ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9:35ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାହାରିଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ ତାଲିକା ଏବଂ ସୂଚୀପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ 20ଟି ରାସ୍ତା। ଏଜି ଛକରୁ ହଟିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରୁ ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତିଆରି ହେବ 2 ଚକିଆ ରାସ୍ତା। କଳ୍ପନା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଜୟଦେବ ବିହାର ଏବଂ ନାଲ୍କୋ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। କରିଡର ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ସେୟାର ସ୍କିମ୍ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଏକ 2-ସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭୂତଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛକ ଦେଇ ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।